पंजाब दे विच वधाए अडानी ने पैर। अडानी दे साइलो दे विच होण लगी कणक दी भारी खरीद। मुनाफा कमाउण दे लई अडानी दे साइलो बन रहे ने किसानां दी पसंद। वड्डा सवाल, कित्थे गया किसानी अंदोलन दौरान कीता होया वादा। किसानां ने अडानी दे साइलो दे विच कणक ना वेचण दा कीता सी वादा। सत श्री अकाल जी, मैं रॉबरिंदर सिंह ते तुसीं देख रहे हो ऑन एयर। पिछले साल किसानां दे वल्लों, पंजाब दे किसानां ते उस दे नाल देश के किसानां दे वल्लों केंद्र दे खेती कानूनां दे खिलाफ जिस तरीके दे नाल अंदोलन किया गया सी ते अंदोलन नूं नेपरे चाढ़िया गया सी, उस तो बाद लग रहा सी कि किसानां दी जिੱਤ हो चुकी है। पंजाब दे मंडी सिस्टम नूं ठेस पहुंचाउण दे लई आख्या जा रहा सी कि खुली मार्केट लियांदी जा रही है। उन्हां दे विचों एक अडानी दे साइलो भी सन, वो साइलो जिथे कणक खरीदी जाती है, यानी कि सरकारी मंडियां की थां ते अडानी दे इन्हां साइलोआं दे विच किसानां दी कणक दी खरीद होण लग गई है। वड्डा सवाल ये पैदा हो रहा है कि किसानी अंदोलन के दौरान किसानां ने एकता कीता सी कि साइलोआं दे विच कणक नहीं बेची जाएगी। तुहानूं याद होना है कि किसानी अंदोलन तो शुरू होने तो पहला ही मोगा दे नेड़ले पिंड डगरू दे विच स्थित अडानी दे इसे साइलो दे बाहर किसानां ने जबरदस्त प्रदर्शन भी किया सी ते साइलो दे गेट बंद कर रखे। केंद्र वालों लियांदे जा रहे खेती कानूनां दे अनुसार किसानां नूं उदों डर सी कि केंद्र सरकार पंजाब दे मंडी सिस्टम नूं ठप्प कर देवेगी ते निजी मंडियां तक किसान नूं सीमित करके रख दिता जाएगा ते फिर निजी मंडियां यानी कि निजी कंपनियां जो किसानां दी फसल खरीद रही ने, हौली हौली थोड़े समय बाद या थोड़े सालों बाद ये कंपनियां किसानां नूं MSP दी थां ते अपने रेट देण लग जाणगियां ते अजिहे दे विच जदों मंडी सिस्टम ठप्प हो गया, यानी मंडी दे विच कोई किसान अपनी फसल ना लैके गया तो मंडियां दा बंद होना सुभाविक है ते यही कारण सी कि खेती कानूनां दा जम के विरोध किया गया। पूरे 1 साल प्रदर्शन होया, उस तो बाद केंद्र सरकार ने अपने खेती कानून वापस ले, पर 1 साल बाद यानी कि अंदोलन खत्म होने तो बाद जिहड़ी पहली फसल कणक की फसल पंजाब दे विच हुण वड्ढी जा रही है, उस नूं लैके हैरानीजनक तस्वीरां मोगा दे पिंड डंगरू तो सामने आ रही ने, जिथे कि अडानी दे इसे साइलो दे विच पंजाब दे साडे अपने किसान खुशी खुशी अपनी कणक की फसल लैके पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरां अडानी दे पिंड डगरू स्थित साइलो दियां ने, जिथे किसान वड्डी गिणती दे विच ट्रालियां दे विच भर के अपनी वड्डी हुई कणक की फसल नूं लैके आ रहे हैं। किसानां दा आखना है कि सरकारी मंडियां दी थां अडानी दे इस साइलो दे विच उन्हां दी कणक पूरी तुलदी है। किसानां दे नाल गलबात कीती गई तां किसानां ने कहा कि इत्थे समां भी घੱਟ लगदा है ते उन्हां दी कणक की फसल पूरी भी तुल जाती है। पहले एक बार नज़र मारते हैं तो सुनते हैं कि अडानी दे साइलो दे विच अपनी कणक वेचण वाले इन्हां किसानां दा दरअसल आखना की है। सानू आ फायदा हुंदा जी, इत्थे इकट्ठी तुल जांदी आ ते कित्थे बोरियां 'च थोड़ी थोड़ी करके तोलनी पैंदी आ, ना इत्थे खिल्लरदी आ। उत्थे जदों हुण छाना लगदा सारी कणक खिल्लरदी आ ते इत्थे इकट्ठी तोलना सानू आ फायदा हो जांदा ते मतलब ट्राली मगर 1000 रुपये का फर्क पैंदा इकट्ठी तोलना, उत्थे साडी घट जांदी आ। किवें 1000 रुपये किवें फर्क पैंदा जी? अगर मंडी 'च होवे तां इत्थों मंडी 'च थोड़ी थोड़ी करके 200 ग्राम वध तुली जानी आ, इत्थे कित्थे एक इकट्ठा ट्राला तुल जाना। ਇੱਥੇ ਆਉਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਟੂਮ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੱਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੁਛ ਮਟਰ ਹੁਣ 3 ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 500-700 ਦਾ ਤੇਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਕੁਛ ਫਰਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਆ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਜਣੀ ਛਾਣੇ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਛਾਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਣਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜੀ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸੂਆ ਜਾਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਟਰਾਲੀ 'ਚ, ਕਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਸ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇ ਆੜਤੀ ਪਰਚੀ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਆੜਤੀਏ ਥਰੂ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਵਾ 1 ਵਜੇ ਕੰਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। पर उधर देखा जाए तो
ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਲੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ MSP ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। MSP ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 2015 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਲੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਝਾਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਕੱਲੀ ਬੋਰੀ ਤੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਘੱਟ ਤੁਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਈਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਈਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟਰਾਲੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਅਨਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਤੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਕੀ ਆਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਸਾਈਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਨਲੋਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 20-25 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੀ ਕਣਕ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਘੰਟੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਮਨ ਜੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੱਖਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ? ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਟਰਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਤਰਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪੱਖਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੈ। ਸਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ 85,000 ਟਨ ਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਰੇਕਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ। 90,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸਪੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਆਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜੀ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਣਕ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਜੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਣਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ ਤੇ ਰੇਟ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀ 2015 ਰੁਪਏ ਜੋ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਸੇਮ ਰੇਟ ਹੈ। ਸਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਐਕਸਟਰਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉਤਰਾਈ ਦਾ ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ? ਪੇਮੈਂਟ ਸੇਮ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ, 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਆੜਤੀ ਦੇ ਥਰੂ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਚਣਗੇ, ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅੱਗੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਈਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ MSP ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਈਲੋਆਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸਾਈਲੋਆਂ ਤੱਕ
ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੀਆਂ ਨੇ? ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਜਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਔਨ 에ਅਰ।